عارف حمید بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عارف حمید بھٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر کیا کہیں گے، آج سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا ہے، فاسٹ ٹریک پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیس کو؟ دیکھیں، ایک تو بڑی جو ارشد شریف تھا اسے اپنی زندگی میں چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا، انہیں ریسیو بھی ہو چکا تھا، اس کے بعد اس کی شہید کی والدہ اور اس طرح باقی لوگوں نے۔ اب ہماری امید ہے کہ اسے شروع ہو کر جس کو ارشد شریف کو شبہ تھا، جس کا اس نے کئی ٹویٹروں پہ اپنے ویلاگ میں پروگرام میں خدشہ کیا، اللہ کرے انہیں بلایا جائے۔ اب چیف جسٹس سے اوپر تو اللہ کی عدالت ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ اگر یہ بڑا بینچ بنے گا تو انشاءاللہ تعالی سب سے پہلے سوال ہی یہ ہوگا کہ ارشد شریف پر مقدمات کس نے درج کرائے، کیونکہ فیکٹ فائنڈنگ کیس تو بالکل بیکار تھی، وہ تو کیس کا رخ موڑ رہی تھی، اسے ملک چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا، اس میں بہت سارے صحافی وٹنس ہیں، انہیں پتہ ہے ارشد شریف کو وہ کون دھمکیاں دے رہا تھا، مارنا چاہتا تھا ارشد شریف، اور میں ایک طرف سے تو ہمیں فالو کرنے لگ پڑے۔ تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ اس کی شہید کی والدہ، اس کے بچوں کو انصاف ملے گا، اصل ذمہ داروں کو سزا ملے گی، ہمیں امید تو بڑی ہے اب، کیونکہ بہت بار پورے پاکستان کی عوام سپریم کورٹ کی طرف سے ہی دیکھ رہی تھی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر یہ بھی کہیے گا، کیونکہ آپ نے کہا کہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی جو پہلے بنائی گئی تھی وہ کیس کا رخ موڑ رہی تھی، کسی اور طرف لے کے جا رہی تھی، انہوں نے جو کمیٹی بھیجی تھی، تحقیقاتی کمیٹی کینیا بھیجی گئی تھی، کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ایک دوبارہ سے کمیٹی تشکیل دی جائے گی، مزید لوگوں کو بھجوایا جائے گا؟ کیونکہ جو شواہد وہاں سے ملے تھے وہ بھی، انہوں نے بھی کیس کا رخ جو ہے وہ بہت مختلف کر دیا تھا۔ حکومت نے پہلے دن ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی، حکومت تو اس میں شامل آئے گی کچھ لوگ، ان کے مقدمات جنہوں نے ارشد شریف کے خلاف درج کروائے، جنہیں پاکستان رہنے چھوڑنے پر اس کو مجبور کیا، اور کچھ لوگ ارشد شریف کو آ کے دھمکاتے رہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب اللہ کرے کہ اس کے تمام حقائق پر نظر ڈالی جائے، ہم چیف جسٹس سے یقیناً یقین رکھتے ہیں، یہ بہت کلیئر ہو جائے گا کام کہ ارشد شریف پہ 16 مقدمات درج کرانا، اس نے صرف یہ دیکھ لیں کہ آخری پروگرام کس کے خلاف کیے، ویلاگ کس کے خلاف کیے، ٹویٹ کیے، اور ایک بندے کا فریحہ صاحبہ کے جاننے والے ہیں، اس کا تو اکثر وہ ٹک ٹاک میں ذکر بھی کرتا تھا کہ میرا کیس اس نے خراب کیا ہے، اور وہ اسلام آباد میں ایک ادارے میں ایک کا تو ہزاروں دفعہ ذکر کر چکا ہے۔ تو میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کی عدالت کے بعد سپریم کورٹ کی عدالت ہے، اب انصاف ملے گا۔ اس نے کسی کا نام رکھا ہوا تھا شیطان، تو مجھے اللہ کے گھر کی امید ہے 100% کہ وہ انصاف کرے گا انشاءاللہ تعالی اس بیوہ کے ساتھ، ایک شہید ارشد شریف کے ساتھ۔ آپ کو ہم خبر دیں گے، سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کا مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے، یہ اہم خبر ہے جس سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری تھی، سپریم کورٹ کی جانب سے ارشد شریف قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ اٹارنی جنرل صاحب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو واپس آئے کافی عرصہ ہو گیا، یہ کہا گیا تھا چیف جسٹس کی جانب سے، جس پر انہوں نے کہا کہ حکومتی کمیشن کی حتمی رپورٹ بھی تاحال سپریم کورٹ کو نہیں ملی ہے، اور کیا وجہ ہے کیوں اب تک رپورٹ پیش نہیں کی گئی، اور اب یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ارشد شریف قتل کا مقدمہ جلد سے جلد جو ہے وہ درج کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ارشد شریف از خود نوٹس کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے، اور ایک بڑا حکم جاری کیا گیا ہے۔ وسیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات لیتے ہیں۔ وسیم ملک، ایک حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب، آپ بتائیے گا، عدالت کی جانب سے ایک بڑا حکم سامنے آیا ہے، کیا کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے؟ جی بالکل، یہ ارشد شریف قتل کیس ہے جس کے اندر سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بڑا حکم سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف قتل کیس کا مقدمہ جو ہے وہ درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ اہم پیش رفت ہے، بڑی پیش رفت ہے، جس کے اندر جو کہ آج جو ہے یہ سوموٹو لیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور سپریم کورٹ نے یہ باقاعدہ طور پہ حکم جاری کر دیا ہے کہ سپریم کورٹ کی احکامات کے مطابق جو ہے ارشد شریف قتل کیس کا وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا جائے۔ چیف جسٹس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ
23 अक्टूबर से आज तक सिर्फ अदालत को मेडिकल रिपोर्ट ही मिल सकी है। सीनियर डॉक्टर्स ने मेडिकल किया लेकिन रिपोर्ट तसल्ली बख्श जो है वो नहीं है, जबकि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि क्या कीनिया में तहकीकात हो रही हैं, जबकि जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि मशकूक अंदाज में सहाफ़ी का कीनिया में कत्ल हुआ है। वजारत खारजा ने अब तक क्या कार्रवाई की है? सेक्रेटरी दाखिला जो थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि वज़ीर आज़म की भी कीनिया के सदर से गुफ्तगू हुई है। ये जो है जो तफ्तीश के लिए जो टीम गई थी उसके हवाले से भी, और ओवरऑल जो है जो कत्ल हुआ है सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का, उसके हवाले से वज़ीर आज़म की भी कीनिया के सदर मालिक हमें बता रहे थे कि डॉक्टर्स को भी तलब किया गया है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए। हमें फरीहा अदरी साहिबा ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया फरीहा साहिबा आपका। फरीहा साहिबा, बड़ी पेशरफ्त है, जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जानिब से भी दरख्वास्तें दी गई, उससे पहले जो है वो उनकी अपनी फैमिली की तरफ से भी दरख्वास्तें दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। क्या समझती हैं, तमाम जो बड़े इदारे हैं उनको भी तलब कर लिया गया है, कितनी बड़ी पेशरफ्त है ये? बहुत अहम पेशरफ्त है और बहुत दिनों से इसी पेशरफ्त का इंतजार किया जा रहा था। जैसे कि आप जानती हैं कि मुसलसल सवालात उठ रहे थे, अरशद शरीफ कैसे कत्ल हुए, क्या सर्कमस्टेंसेस थी, मुल्क क्यों छोड़ना पड़ा, कौन से वो मुहर्रिकात थे, कौन लोग हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। बहुत सारी तरफ से मुख्तलिफ तरफ आपको फिंगर पॉइंटिंग नजर आ रही थी, लेकिन वाज़ेह तौर पे कोई आपको ना इन्वेस्टिगेशन होती हुई नजर आ रही थी, ना कोई संजीदगी नजर आ रही थी। इसीलिए ना सिर्फ जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने बल्कि सिविल सोसाइटी ने, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों ने सब चीफ जस्टिस को खत लिख रहे थे। एक पूरी बाकायदा कैंपेन का आगाज हुआ जिसमें हर किसी ने चीफ जस्टिस से ये कहा कि आप इसके ऊपर एक्शन लें ताकि पता चल सके कि कौन से वो मुहर्रिकात थे जो पाकिस्तान के इतने सीनियर जर्नलिस्ट का ये अंजाम हुआ। तो इसलिए ये बड़ा अहम है, बहुत दिनों से इसी खबर का इंतजार था और आज जब चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया है तो हम समझते हैं कि ये बहुत ही खुश आइंद है। मैं बहुत चाहूंगी कि जो अरशद शरीफ साहब की खानदान है उनको भी थोड़ी सी तसल्ली हो। हमने देखा वो जितने भी इंटरव्यूज दे रहे थे उसमें वो बार बार इन्हीं सच्चाई का इजहार कर रहे थे कि उनको लग रहा है कि एक तरफ तो पहले ही वो इतने दुखी हैं कि उनकी फैमिली के मेंबर का कत्ल हो गया है, मगर उससे भी बड़ी दुख की बात ये थी कि कोई उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही थी कि इसमें पता भी चल सकेगा कि कौन से लोग शामिल थे, कौन से अवामिल शामिल थे। ये भी हम जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब की फैमिली के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो वो बार बार कहते थे कि हम चाहेंगे कि वहीं पे दी जा सके, एक रेलिवेंट फोरम पर जहाँ पे उनको पूरी उम्मीद हो कि कोई इंसाफ मिल सकेगा। तो एक बड़ी पेशरफ्त है और मैं समझती हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में अब बहुत सारे राजों से पर्दा उठेगा इंशाल्लाह। सर क्या कहेंगे, आज सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है, फास्ट ट्रैक पर जाता हुआ देख रहे हैं केस को? देखें, एक तो बड़ी जो अरशद शरीफ था उसे अपनी जिंदगी में चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था, उन्हें रिसीव भी हो चुका था। उसके बाद उसकी शहीद की वालदा और इस तरह बाकी लोगों ने, अब हमारी उम्मीद है कि इसे शुरू होकर जिसको अरशद शरीफ को शुबा था, जिसका उसने कई ट्वीटरों पे अपने वीलॉग में प्रोग्राम में खदशा किया, अल्लाह करे उन्हें बुलाया जाए। अब चीफ जस्टिस से ऊपर तो अल्लाह की अदालत है, तो हमें यकीन है कि अगर ये बड़ा बेंच बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला सबसे पहले सवाल ही ये होगा कि अरशद शरीफ पर मुकदमात किसने दर्ज कराया, क्योंकि फैक्ट फाइंडिंग केस तो बिल्कुल बेकार थी, वो तो केस का रुख मोड़ रही थी। उसे मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया, उसमें बहुत सारे साहबी विटनेस हैं, उन्हें पता है अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था, मारना चाहता था अरशद शरीफ, और मैं एक तरफ से तो हमें फॉलो करने लग पड़े। तो मेरा ख्याल है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है कि उसकी शहीद की वालदा, उसके बच्चों को इंसाफ मिलेगा, असल जिम्मेदारों को सजा मिलेगी। हमें उम्मीद तो बड़ी है अब, क्योंकि बहुत बार पूरे पाकिस्तान की आवाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही देख रही थी।